ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हार आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरामतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुकद्दस कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी दे मेहर सदका बख्शिश सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते सदाए खास महाराज जी दे हुक्मनामे आप जी ने झोली च पवाए हैं। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी दे पावन सेवें जामे सवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब जी दियाँ अमृत जीवन कथड़ियाँ बाबाणियाँ कहानियाँ गुरु इतिहास विचार राहीं गुरु दीदार दी बरकत झोली च पै सके। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात प्राप्त होवे इसलिए जितने माता भराता सतगुरु जी दे चरनां दी हाज़री भर रहे हो पेशतर दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साढ़े सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गल वकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक प्रेम सहित सरवण करदियां आप जी ने इतना सरवण किया कि मेरियां पीरियां दे दाते संसार ते अकाल पुरख दा तखत प्रगट करने वाले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज गुरु सर महराज मालवे दा जंग जित के अनेकां ही पहलों दे पहले जामे दे सिखां नूं तारदे होए भाई जोधराए जी भाई रूपचंद जी भाई साधु जी दियां भावनावां नूं फल लाउंदे होए आप लुधियाना गुजरवाल पहुँचे ते उत्थे एक फतूही नाम दा राहक किसान
ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਹੰਗਤਾ, ਮਮਤਾ, ਪਕੜ ਆਦਿਕ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿੰਗ ਸਨ। ਉਹ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਡੋਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਤੂਹੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਉਸਨੇ ਝਟਪਟ ਉਹ ਡੋਰਾ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ 9/9 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਬਾਜ਼ ਕੋ ਸੌਂਪਿਓ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਬਿਰਤ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਖੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਬਿਸਰਾਮੇ ਸੁਖ ਧਾਰ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ। अगली कथा श्रवण करिए पेशतर, जितने भागशाली हाजरीन हाज़री पर रहे हो। पेशतर गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण अपनी रसना ते पाउंदियां होया सारे गज के आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी, धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निशानी छंद। निशा बिताई सतगुरु कर सोच सनाना। जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस तरह दे नाल रात आराम किया ते फिर अमृत वेले शरीरक क्रिया साध के इशनान किया। तिमर विनाश प्रकाश पाहोए सब धाना। फिर अपने स्वै स्वरूप विच महाराज लीन होए, जप किया, नाम नाल अपने आप नूं सरसार किया। इस तरह समझ लो भी परमात्मा खुद ही अपना नाम जप रहा है। गुरु साहिब जी वालों नाम जपया जाना, परमात्मा खुद ही अपना नाम जप रहा है, क्योंकि परमात्मा दे नाम नाल ही सारा ब्रह्मंड चलता है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड।
ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ 13 ਬਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 13 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੌਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਿਕਟ ਮੰਗਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਜਾਨ ਪਾਈ ਤਰਿਓ ਨੀਕੇ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਭਏ ਅਰੂਢਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੌ ਸਾਧੂਕਾਰ। ਵੱਡੇ ਕੂਚ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਕਲ ਬਾਣੀ ਸੁਨ ਚੜੀ ਹਥਿਆਰਨ ਧਾਰਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ, ਚੋਬ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਤਬੇ ਅਰ ਕਰਤ ਅਖੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੇੜ ਬਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਾਜ ਕੋ ਛੋਰ ਤੇ ਪਿਖ ਲਵਾ ਬਟੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਤੂਹੀ ਰਾਹਕ ਕੋਲੋਂ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ। ਪੰਛੀ ਪਿਖੈ ਸੁਕਾਬ ਕੋ ਛੋਰੈ ਤਿਹ ਪਾਛੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਰਖਾਬ ਪੰਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੇ ਔਰ ਜਲ ਰੰਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਤੇ ਸੁਰਖ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਰ ਦੀ ਬਾਗੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਖ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਫਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਪੰਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਛਪਟਤ ਹੈ ਕਰ ਬੇਗ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਤ ਆਛੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝਪਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਮੈਂ ਚਲਤ ਇਮ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਲਤ ਪਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋ ਅਵਲੋਕ ਤਮਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖੇਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖੇਡ ਬਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥਾ ਕਰਮ ਮਗ ਉਲੰਘਤੇ ਸਲਤਾ ਟਟਿਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਬਾਹਨੇ ਪਾਰ ਸਭ ਕੇ ਵਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਹ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਣਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਲਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤਰਨੀ ਕੀਨੇ ਇਕੱਤਰ ਬਾਵਾ ਵੈ ਇਕ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਝ ਬੇੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਬਟਨ ਸਹਿਤ ਪਵੰਗ ਮਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੌਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਘਾਟ ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਚਲਾਵੈ। ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਉਤਾਰਤ ਪਾਰ ਤਟ ਪੁਨ ਤੋਰਨ ਲਿਆਵੈ। ਝਟਪਟ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੇ ਤਕ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਤ ਪੁਨ ਤਰਨੀ ਸੁਭ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚੰਦੋਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ ਕੋਰੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੀ ਨਵੀਨੀ ਦਿਰਘਗਾ ਬੋ ਰੰਗ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਸੀ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਰ ਕੇ ਸੁਰ ਕੇ ਹਿਤ ਜੋ ਆਛੀ ਬਣਵਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਉਮਰਾਓ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਲਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਵੀਨ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੇੜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰਨ ਤਟ ਪਰ ਥਿਰਕਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕੈ ਵਟ ਤਵੈ ਇਮ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਬਾਹਨੀ ਹਮ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਰਾਵਰ ਕੇਰ ਚੜਾਵਨੋ ਇਹੋ ਤਰਨੀ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਰਹੇ। ਆਪ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਅਬ ਪਾਰ ਕਚਰੀ ਜੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਇਸ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜੋ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਵੋ। ਸਲਤਾ ਸਤ ਦਰਬ ਦਿਰਗ ਚੜ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਹੈ ਸਲਿਤਾ। ਸਤਦਰਬ ਮਤਲਬ ਸਤਲਜ, ਔਰ ਸਤਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 6-7 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100। ਸਤਲਜ ਭਾਵ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਨਵੀਨ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ। ਸੁਨ ਕੇ ਵਟਕੀ ਬਿਨੈ ਕੋ ਉਠ ਚਲੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਵਾਸਦੇ ਹਨ। ਸੈਲ ਕਰਾਵਤ ਨੀਰ ਕੀਲੇ ਚਲੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਐ ਖੇਵਟ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਐਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮਲਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਆਂਸੂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਲਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ।
पर महाराज सच्चे पातशाह पता नहीं की गल है, की थोड़ी कृपा हुई। अज मन करदा मैं दरिया विच ज़्यादा तो ज़्यादा देर थानू सैर करावां, ते मेरा मन नहीं करदा कि मैं जल्दी जल्दी थानू पार कर देवां। इहदा मन श्रद्धा नाल भरिया होया है, जल दी सैर करवा रहा है। जल दी सैर करना होर गल हुंदी है ते पार होना होर गल हुंदी। इस ढंग दे नाल जल दे विच महाराज जी नूं सैर करा रहा है। प्रसन्न सतगुर करे गन दरब दिवाए। महाराज सच्चे पातशाह बहुत प्रसन्न होए ते आखण लगे गल इह हैगी है, असी अगे करतारपुर पहुंचना है, नगर विच पहुंचना है, ते सानू तो हुण जल्दी पार कर दे, साडा रस्ता लंबा है ते तेरी भावना सानू प्रवान है। ते बहुत सारा धन महाराज ने दिता। लीन रजत पन पंच सै के वटहर खाए। महाराज सच्चे पातशाह नूं कहण लगा जी किसे वड्डे तो वड्डे शहनशाह नूं भी पार उतारन दा इतना आनंद नहीं कदी आया जितना अज आया। ते मैनू नहीं लगता भी मेरी बेड़ी विच कोई मनुख पार हो रहा है, बल्कि मैनू तो इंज लगता है भी खुदा ने मेरी बेड़ी नूं भाग ला दिते। वाकई दे विच दो राय भी नहीं है, गुर परमेश्वर एको जान। ते महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या फिर लै तैनू इतना धन देंदे आ कि अज तक तैनू किसे पार उतरन वाले ने दिता भी नहीं होना। आख्या महाराज तुहाडा चरण पै गए, दर्शन हो गया, यही सब तो वड्डा मेरे लिए सरमाया है। महाराज जी ने बावजूद इसके ये कहण दे 500 मोहरां झोली विच पा दित्ती। उस जमाने साध संगत 500 सोने दियां मोहरां दा अज किन्ना क मुल होवेगा। अनगिणत धन महाराज सच्चे पातशाह ने झोली च पा दिता ते आखण लगा मेरी बेड़ी तां धन नाल ही भर गई। महाराज जी ने इस तरह प्रसन्न कर दिता, इन्हां नूं बहुत प्रसन्नत होए। तेरे पार करार पर सतद्रब जल हेरे। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जल विच सैर करदे करदे हौली हौली परले किनारे जा पहुंचे हैं, दरिया सतलुज दे। सकल बानी रुचर थल की नस जैंडेरे। बहुत इस तरह दे नाल बहुत सोहना थां वेख के टिकाणा कीता है। पान पान सतगुर करे तै निशा बिताई। फिर इस तरह भोजन बनया, लंगर तैयार होया, शामां दे सोदर दे दीवान सजाए गए। रोज दी रूटीन सी महाराज दी। जिथे जाते पहले पंडाल लग जाता, महाराज जी का सिंघासन लग जाता, तो महाराज बिराजदे ते सौदर समय का दीवान सजदा। फिर अमृत वेले का दीवान सजदा, फिर चाले पाउंदे। इस तरह महाराज जी आके बिराजे हैं, रात बिताई है। प्रात कर सोच को मज्जै गोसाई। देख लो कोई 10 बंद ने इस पावन निशानी संत दे, जिस विच 4 वारी भाई जी ने अमृत वेले दे जागण का जिक्र किया। इहदा मतलब है कि अमृत वेला बहुत वड्डी दात है जिहदी झोली च पै जाए। उस नालों वडभागा दुनिया ते होर कोई नहीं है जिहड़ा मनुख अमृत वेले जागदा है, ते उस तो भी वड्डियां भागां वाला जिहड़ा जाग के सवेरे जपदा है। और नाम की ताकत कम करती है साध संगत दी। अज विजय दशमी है ते रावण दहन किया जाता सारे देश विच। एक याद हैगी, एक परंपरा चलती आ रही है कि बहुत वड्डियां सेनावां सन रावण दे कोल, बहुत वड्डा बल सी, सोने की लंका आखी जाती है, ते कोई योद्धियां दा सूरमियां दा घाटा नहीं सी तीर अंदाजां दा। ते श्री राम दे कोल सेना किहड़ी हैगी? एक हनुमान ने, एक नल नील ने, जामवंत ने, ते बाकी दी सारी बंतर की सेना। पर जित हुई श्री राम दी कारण की है
क्योंकि नाम उन्हां दे कोल हैगा, नाम नाल जित होंदी। अज सारे भारत विच ये याद मनाई जाती ते रावण दहन किया जाता है। ਇਹਦਾ मतलब साध संगत जी जो मैनू समझ आए वो तो यही है कि भावें बहुत धन होवे, भावें बड़ा ज्ञान होवे, भावें बहुत शक्तिशाली कोई होवे, जे नाम नहीं है तो वह जीवन सड़न वर्गा ही होता, वो खाक ही हो जाता है। तो जे नाम होवे फिर खाक नहीं, फिर खुदा हो जाता। अज विजयदशमी का दिन जिहड़ा सारे भारत विच मनाया जाता है और लोग बड़े चाह नाल दशहरा देखण जाते हैं। पर कौन दसे बई सज्जणा एक बहुत वड्डा सबक हैगा, जे नाम कोल नहीं तो फिर यह सड़न वर्गा ही जीवन हैगा। अज होर भी खबर आई है किधरे कोई महाराज जी के स्वरूप की बेअदबी करने वास्ते आया तो निहंग सिंघां ने उन्होंने सोधा ला दिता। मैं अर्ज करा किता की जावे, भावें किसी दे कतल विच, किसी दी जान जान दे हक विच दुनिया का कोई बंदा नहीं हो सकता, पर बार बार जे धर्म अस्थानां दी कोई बेअदबी करे, धर्म ग्रंथां दी कोई बेअदबी करे, गुरु ग्रंथ साहब वर्गे सांझीवालता दे रहबर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करे, तो फिर इहो जिहे कारनामे तो सामने आ ही जाणगे। असी इस गल नाल कोई, मैं अर्ज करा, सहमति नहीं व्यक्त करते बई बड़ा चंगा हो गया, बंदा मर गया या खत्म हो गया। वो अपनी मौत आप सहेड़दा है जिहड़ा धर्म अस्थानां दी बेअदबी करदा है, क्योंकि इत्थे बेअदबी करन नाल नहीं, इत्थे आके अदब करन नाल झोलियां भरदियां ने। ये संसार दा पागलपन है और इंतहाई पागलपन है। कोई भी संसार दे किसी धर्म ग्रंथ, किसी धर्म अस्थान की जे बेअदबी करता है तो उस नालों वड्डा गुनाहगार होर कोई नहीं। भावें कानून अपने तौर पर उन्होंने सजावां भी देता है, पर मैं अर्ज करा फिर भी जिहड़े श्रद्धालु होंदे ने उन्हां दीयां भावनावां नूं जद ठेस पहुँचती है तो एक बार नहीं बार बार पहुँचती है। इसलिए संसार दे लोग सावधान होवण बई किसी दे भी धर्म मंदिर विच बेअदबी करन दे ख्याल नाल या दखल अंदाजी दे ख्याल नाल अपने आप नूं ना लैके जाण, उहदे नतीजे माड़े हो सकते ने, उहदे नतीजे जान जान वर्गे भी हो सकते हैं। असी किसी नूं उत्साहित नहीं करते भी इस तरह का कोई काम करे या इस तरह किसी की जान जावे। क्यों किसी दे धर्म अस्थानां ते या धर्म ग्रंथां का अपमान करना? इस तरह की मूर्खता करने वाला इंसान तो हो ही नहीं सकता, पशु होवेगा। बाकी गुरु का घर तो सब का साझा है। महाराज सच्चे पातशाह कितने मोहरा भर भर के दे रहे ने। मामूली जी सेवा है ना, सेवा भी नहीं, वह रिजक रोजी है, उसने पार कराया तो महाराज ने 500 मोहरा दे दी। इस ढंग नाल फिर रात नूं विश्राम किया। वस्त्र शस्त्र को पहर कै आरूढ़ तुरंग। अमृत वेले जाग के जप करके कीर्तन आदक दी मर्यादा निभा के फिर शस्त्र बस्तर पहन के फिर अपने घोड़े ते आरूढ़ होए। गमन कीन सतगुर प्रभु जिनको जस गंगा। जिन्हां दा जस वड्याई गंगा दी तरह निर्मल है, सतगुरु पातशाह चले हन। जथा करम मग को लंघ पहुंचे तब जाई। इस तरह फिर हौली हौली सफर तय करके मार्ग लंघ के आ पहुंचे हन। श्री करतारपुरा जहां गुर रचियो बनाई। श्री करतारपुर साहिब जेड़ा गुरु पिता गुरु अर्जन देव जी ने रचिया। अज भी तुसी करतारपुर साहिब दियां उन्हां छोटियां छोटियां बिथियां विच जाओ ना, गलियां विच, ते महसूस होण लग पैंदा जिवें गुरु अर्जन देव महाराज आप कारीगरां तो ये गलियां बनवा रहे होवण। माता गंगा जियां दे नाम ते गंगसर गुरुद्वारा साहिब मौजूद है। शहर विच भी महाराज जी दे गुरु अस्थान मौजूद ने। दिन रात गुरु का जस, गुरु की वड्याई होंदी।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਜਹਾਂ ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੋ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਬ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਨਤਾ ਨੁਖਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਸ ਅਰ ਪੌਤਰ ਅਛੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਨੂਹਾਂ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਕਬ ਕਰ ਹੋ ਆਗਵਨ ਕੋਈ ਮਚਹਤ ਘਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਵਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਤੇ ਧੌਂਸਾ ਤੁੰਕਾਰੇ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੀ ਸਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਭ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਰਨ ਸੁਨੀ ਤੁਨ ਕਾਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਚੈ ਕਰ ਆਗਵਨ ਗੁਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਰਾਚੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰ ਗਏ ਵੀ ਨਿਸੰਦੇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਮੋਰ ਕਨ ਕੋਰ ਤੇ ਕਰ ਸੋਰ ਬੁਵਾਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਰ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਤਿ ਉਤ ਦੌਰਤ ਨਰ ਫਿਰੈ ਕੋ ਕਾਹੇ ਸੁਨਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਤ ਕੁਲਾਹਲ ਆਪ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗਰੇਪੁਰ ਮੈਂ ਸੁਧ ਪਈ ਸਭ ਤਿਆਗਿਓ ਕਾਜਾ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਦੇਖ ਬੇ ਰਈਅਤ ਨਿਜ ਰਾਜਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਈਅਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਦੌੜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੜਿਓ ਸੂਰਜ ਮਲ ਸੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਂਢੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਰਤ ਚੜ ਮੰਗਵਾਏ ਤੁਰੰਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਝਟਪਟ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੜ ਚਲੇ ਹੋਏ ਇਨਕੇ ਸਾਥਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਂਢੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਪਾਵਤੇ ਅਵਲੋਕਨ ਨਾਥਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਭਾਵਤੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਗਾਊ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਪਿਖ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਭਨ ਸੋ ਆਗੇ ਪੁਨ ਚਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ। ਨਿਕਸਪੁਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਗਮਨੇ ਪਗ ਨਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਗੇ ਆਵਤ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੇਟ ਅਗਏ ਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰਸ ਤੇ ਧਰਮੋਦ ਘਨੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਕਰ ਪ੍ਰਿਯ ਬਾਕ ਵਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਕਰ ਪ੍ਰਿਯ ਬਾਕ ਵਿਸਾਲੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੱਜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜ ਸੋਭਾ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਸਭ ਪਛਾਤ ਕਰੇ ਕਲ ਹੋਏ ਆਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਤਰ ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਪ੍ਰਵੇਸੇ ਪੂਰੀ ਦਰ ਜਨ ਉਦਿਓ ਸੋ ਚੰਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਦਰ ਦਰ ਦਾਰਾ ਖਰੀਲੇ ਮਾਲ ਬਿਲੰਦ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ ਦਰ ਦਾਰਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਜ ਦਰ ਦਰ ਦਾਰਾ ਖਰੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਰਾਵਤ ਗੁਰ ਕੋ ਗਰੇ ਗਨ ਪੁਸ਼ਪ ਬਸਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਨਮਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਜੋ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਆਰਤੀ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸਾਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਾ ਕੇ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਕੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸਾਵੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਹੈ ਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਦਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀ ਲਰਾਈ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕਰ ਫਤਿਹ ਘਨੇਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਸਬਨ ਬਿਲੋਕ ਤੋ ਬੋਲਤ ਕਿਛ ਕਹਿ ਸਾਥ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਦਰ ਸਬਨ ਬਿਲੋਕ ਤੇ ਬੋਲਤ ਕਹਿ ਸਾਥਾ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਜੌਰੀ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸੋਧਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।